Recording in progress. All right, so yesterday we have seen the operators. There are different types of operators, and the yesterday topic assignment is not seen from my side. Okay, so after this session, I will send the assignment for operator as well as this today's topic as well. Okay, so yeah, we are going to discuss about new topic, that is a control flow statement. What is mean by the control flow statement? Anyone having any basic idea, basic information about the control flow statement? What are the different categories of control flow statement? Anyone, any idea, any thought? कोणाला माहिती आहे कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट म्हणजे काय असतं? कोणते टाइप्स आहेत कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट मध्ये? एनीवन? एनीवन बेसिक आयडिया, बेसिक नॉलेज, बेसिक थिंग? What are the different categories? Anyone know the looping statement? लुपिंग स्टेटमेंट म्हणजे काय असतं, कोणाला माहित आहे? What is mean by the looping statement? What are the type of looping? Anyone? Yes. Anyone know the looping statement? Looping statement or the control flow statement or the conditional statement? Anyone? For loop, while loop, do while loop? Anyone heard about this? Looping statement use one statement again. Okay. Do while and while is used to control and control. While is control. While is control. Okay. All right. So yeah. Anyone from other guys? What is the control flow statement? No problem. So basic thing is control flow statement means what? So whatever code or whatever program that we are writing, okay, so we wanted to control on that program, and based on that condition, that program's flow will be executed. So that is the high level information about the control flow statement, right? So statement that alter the flow of program execution and provide a better control to programmer on a flow of execution. The control flow statement are useful to write better and more complex program. Okay, a programmer execute from top to bottom, except the when we control flow statement we use. Okay, we can control the order of execution of the program. Okay, based on the logic and the values what we are passing. So the general meaning or general definition of control flow statement is, whenever we use a control flow statement, there are multiple types or multiple categories of control flow statement. Okay, so whenever we use the control flow statement, so it will modify the flow of execution of program. Okay, and based on condition, how programmer write the condition, so based on that, that program will divert on that particular direction. ओके, सो दिस इज द डेफिनेशन. म्हणजे ज्यावेळेस आपण एखाद्या प्रोग्राममध्ये आपण कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट्स यूज करतो, तर त्या बेसिसवरती आपला जो एक्झिक्युशनचा फ्लो असतो, ओके, तर त्या कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंटनुसार आपला एक्झिक्युशनचा फ्लो डायव्हर्ट होतो, मॉडिफाय होतो, अपडेट होतो बेस्ड ऑन कंडिशन. जसं कंडिशन यूज डेव्हलपर्स प्रोग्रामर राईट करतो, त्या बेसिसवरती आपला फ्लो चेंज होतो. आता ह्या कंडिशन्स कोणत्या आहेत, कोणते कोणते कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट आहेत, हे एंड टू एंड आपण बघणार आहेत. बट हाय लेवल डेफिनेशन काय आहे सांगते कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंटची. एखाद्या प्रोग्राममध्ये आपण कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट ॲड केल्यानंतर त्याचा जो फ्लो आहे तो फ्लो डायव्हर्ट होतो बेस्ड ऑन व्हॉट कंडिशन डेव्हलपर इज रायटिंग.
आपण जे कंडिशन राईट करतो त्या बेसिसवरती आपला फ्लो डायव्हर्ट होतो. सो दॅट इज अ बेसिक थिंग, राईट. ओके. सो नेक्स्ट थिंग बघा, आता याच्यामध्ये कोणते कोणते टाईप्स आहेत. ओके. हाय लेवल टाईप आणि प्रत्येक टाईपचं डिस्क्रिप्शन इम्प्लिमेंटेशन आपण एंड टू एंड बघणार आहोत, राईट. देर आर 3 मेन कॅटेगरीज ऑफ कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट. कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंटमध्ये मेन 3 कॅटेगरीज आहेत, राईट. त्यामध्ये पहिली कॅटेगरी कोणती? सिलेक्शन स्टेटमेंट और ब्रँचिंग स्टेटमेंट. त्यामध्ये आहेत फॉर एक्झाम्पल इफ, if else, switch case, nested if else ladder. Okay, so these are come under the branching statement or we can say the selection statement. सिलेक्शन मध्ये बघा, आता इफ कसे असतं, इफ नेम इक्वल टू एक्स वाय झेड जर असेल तरच इफचा आतमधला ब्लॉक एक्झिक्यूट होणार. जर नसेल तर आपण नेम इक्वल टू दुसरा कोणता तरी चेक करू शकतो. ते पण नसेल तर आपण एल्स पार्ट लिहू शकतो. ओके. सो ह्या रिलेटेड जे काही कंडिशन्स किंवा लुपिंग जे असतं, ओके, ते कुठे येतं? सिलेक्शन स्टेटमेंट किंवा ब्रँचिंग स्टेटमेंट, त्यालाच म्हटलं जातं ब्रँचिंग किंवा सिलेक्शन. ओके, ईपीपीएलचं, राईट. त्यानंतर आहेत नेक्स्ट इटरेशन. इटरेशन आणि लुपिंग इज अल्टरनेट नेम. म्हणजे लुपिंग किंवा इटरेशन. इटरेशन म्हणजे कसं असतं, 1 बाय 1 व्हॅल्यू आपल्याला चेक करायची. आपल्याला सपोज 10 व्हॅल्यू आहेत, त्या 10 व्हॅल्यू मधली प्रत्येक व्हॅल्यू चेक करायची, पुढे जायचं, प्रत्येक व्हॅल्यू चेक करायची. सो दॅट इज कॉल्ड एज इटरेशन. सो इटरेशन अँड लुपिंग इज अ सेम. त्यामध्ये एक्झाम्पल आहेत वाईल लूप, डू वाईल लूप, फॉर लूप, फॉर इच. ओके. सो दीज आर दी लूपिंग स्टेटमेंट और वी कॅन सी द इटरेशन स्टेटमेंट. ओके. फर्स्ट आहे सिलेक्शन स्टेटमेंट, त्याच्यानंतर आहे इटरेशन स्टेटमेंट. इटरेशनमध्ये वाईल, डू वाईल लूप, फॉर लूप हे सगळे येतात इटरेशनमध्ये और वी कॅन सी द लूपिंग स्टेटमेंटमध्ये. अँड थर्ड टाईप जो आहे तो जम्पिंग स्टेटमेंट. ओके. जम्पिंगमध्ये बघा, आता ब्रेक, गो टू, कंटिन्यू, रिटर्न, दिस कम अंडर द जम्पिंग स्टेटमेंट. म्हणजे एखादा फ्लो आपल्याला इथून आपण लाईन नंबर 10 वरून एक जम्प करायचा किंवा एंड करायचा आणि तो जायचा आपल्याला लाईन नंबर 50ला. म्हणजे तिथून ब्रेक घ्यायचा आणि डायरेक्ट पुढे आपल्याला कंटिन्यू करायचं. सो दीज आर ऑल दी कम अंडर जम्पिंग स्टेटमेंट. ओके. तर हे सगळे येतात कुठं? जम्पिंग स्टेटमेंटच्या आतमध्ये येतात. सो दीज आर दी मेन 3 कॅटेगरीज. ओके. सिलेक्शन स्टेटमेंट और ब्रँचिंग स्टेटमेंट और इटरेशन स्टेटमेंट म्हणजेच लूपिंग स्टेटमेंट अँड जम्पिंग स्टेटमेंट. दीज आर द मेन 3 कॅटेगरीज. तर ह्या कॅटेगरीच्या आतमध्ये जे काही कोणते टाईप्स आहेत, तर एच अँड एवढी टाईप आपण स्टेप बाय स्टेप बघणार आहोत. ओके. बट मेन कॅटेगरी और मेन टाइप्स ऑफ द कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट इज 3: सिलेक्शन स्टेटमेंट, looping statement or and jumping statement. So these are the 3 main types of control flow statement. ओके. आता याच्यानंतर आपण बघणार आहोत 1 बाय 1 प्रत्येक टाईपचं आतमध्ये काय होते ते 1 बाय 1 आपण बघणार आहोत. ओके. कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट ऑलरेडी तुम्ही ऐकलं असेल. मे बी डिफरंट नेम असं यूज केलं त्यामुळं मे बी लक्षात नसेल, पण या ई पी पी एल्स हे सगळ्यांना ऑलरेडी बेसिक नॉलेज किंवा बेसिक फंडामेंटल आय थिंक सगळ्यांना माहीत असेल. नसेल तरी आपण एंड टू एंड स्टार्टिंगपासून फर्स्टपासून आपण बघणार आहोत की कसं यूज केलं जातं ॲक्च्युली. ऑल राईट. सो आता बघा, इफ स्टेटमेंट म्हणजे काय असतं और इफ एल्स स्टेटमेंट. ओके. इफ आणि इफ एल्स दोन स्टेटमेंट आहेत आपल्याकडे, राईट. इफ आणि इफ एल्स. पहिल्यांदा आपण बघतो इफ, म्हणजे फक्त इफ ही यूज करता येतं आणि इफ एल्स ही दोन्ही यूज करता येतं. It execute a block of statement, one or more instructions, okay, when the condition is if block is true and when condition is false. It skip the execution flow if the block, okay, using else block, it is optional in C sharp, following is the syntax. ज्यावेळेस आपण फक्त इफ चेक करतो, राईट. इफ मध्ये काय करणार, सपोज आता आपल्याला काय चेक करायचं, लेट्स सी कन्सिडर
एज आहे, एज एक व्हेरिएबल आहे. त्या एज व्हेरिएबलमध्ये आपल्याला चेक करायचं आहे की एज आपलं, जर युजरचं एज जे आहे ते 25 असेल तर आपल्याला एक कंडिशन द्यायची आहे, तर वॉट एव्हर, फक्त इफ लिहायचं आहे, फक्त इफ ही आपण लिहू शकतो. ओके, इफ आणि वॉट एव्हर कंडिशन एज इक्वल टू 25, जर ते मॅच झालं तर आतमध्ये जाणार, नसेल तर बाहेर जाणार. फक्त इफ लिहू शकतो. अदरवाईज आपण इफ एजची कंडिशन लावली, त्याच्यानंतर जर आपल्याला काय करायचं आहे एल्समध्ये, जर कंडिशन सॅटिस्फाय होत नसेल तर आपल्याला एल्समध्ये काहीतरी बाय डिफॉल्ट काहीतरी ऑपरेशन परफॉर्म करायचे, राईट. एल्समध्ये बाय डिफॉल्ट काहीतरी ऑपरेशन परफॉर्म करायचे, राईट. तर त्यावेळेस आपण काय करतो, एल्स पार्ट लिहितो. म्हणजे जर इफ कंडिशन सॅटिस्फाय नसेल तर एल्समध्ये बाय डिफॉल्ट आपला कोड एक्झिक्यूट होणार. दिस इज कम अंडर द एल्स, म्हणजे एल्समध्ये आपण एक्झिक्यूट करू शकतो. इफ आणि एल्स म्हणजे फक्त सिम्पल इफ यूज करू शकतो आणि इफ एल्स दोन्ही आपण यूज करू शकतो. बेस्ड ऑन कंडिशन फक्त एकच चेक करायचं आपल्याला. ते जर कंडिशन सॅटिस्फाय असेल तर आपल्याला काहीतरी आउटपुट लिहायचं आहे किंवा काहीतरी ॲक्टिव्हिटी करायची आहे. तसं नसेल तर डायरेक्टली आपण काय करू शकतो, डायरेक्टली आपण एल्स पार्ट लिहितो. ओके, एल्स पार्टमध्ये आपण जे काही कंडिशन सॅटिस्फाय नसेल तर आपण एल्स पार्टमध्ये आपण इम्प्लिमेंटेशन करतो. तर दॅट इज कम अंडर द इफ अँड इफ एल्स. ओके, इफ अँड इफ एल्स. आता बघा असा क्वेश्चन येऊ शकतो की इट इज मॅन्डेटरी टू यूज एल्स ब्लॉक, म्हणजे एल्स ब्लॉक हा कंपल्सरी आहे का? नो, it is not mandatory to use else block. Okay, it is an optional block. You can use only if block also. Okay, if you want to provide some information when the condition failed, then you need to use optional else block. ओके. तर एल्स ब्लॉक जो आहे तो एल्स ब्लॉक लिहिणं, एल्स ब्लॉकमध्ये कोड ॲड करणं, इट इज नॉट कंपल्सरी. जर आपल्याला एक ब्लॉक सॅटिस्फाय होत नसेल, त्याच्यासाठी काहीतरी अल्टरनेट प्रोव्हिजन द्यायचं असेल किंवा अल्टरनेट कंडिशन अप्लाय करायची असेल तर त्यावेळी आपण एल्स ब्लॉक हा यूज करतो. ओके, म्हणजे ओनली इफ यूज करू शकतो, इफ एल्स यूज करू शकतो. दॅट इज नॉट इश्यू. ओके, म्हणजे दोन्ही आपण यूज करू शकतो ॲट अ टाइम, नॉट अन इश्यू. इफ यूज केलं जातं अँड इफ एल्स यूज केलं जातं. सो दोन्ही आपल्याला ॲट अ टाइम यूज करता येतं, म्हणजे देर इज नो सच रेस्ट्रिक्शन, राईट. ओके, सो एनीवन हॅव एनी क्वेश्चन, कन्फ्युजन गाईज? ई-पेल्स आणि हे आपण प्रॅक्टिकलमध्ये बघणार आहोत इम्प्लिमेंटेशन. ओके, पण थेरॉटिकली तुम्हाला इफ कधी वापरायचं, ई-पेल्स कधी वापरायचं, किंवा ई-पेल्स आणि एल्स-इफ असं बरेचसे नेस्टेड पण असतात त्यामध्ये. ओके, तर कोणतं कधी वापरायचं आपल्याला कळलं पाहिलं. आता नेस्टेड बघा. नेस्टेडमध्ये बघा, नेस्टेडची कंडिशन कशी असू शकते. सपोज लेट्स सी कन्सिडर, आपल्याला एक एक्झाम्पल घ्यायचं असं की लेट्स कन्सिडर आपल्याला कॅन्डिडेटचे सपोज ब्रँच वाईज कॅन्डिडेट आपल्याला सॉर्ट आउट करायचे आहेत, राईट. म्हणजे सपोज आपली ब्रँच आहे, सपोज फर्स्ट ब्रँच आहे CSE, सेकंड ब्रँच आहे सिव्हिल, थर्ड ब्रँच आहे मेकॅनिकल, आणि ते सोडून बाकीचे जे आहेत ते सगळे XYZ बाकीचे जे आहेत ते एका ब्रँचमध्ये आपल्याला ॲड करायचे आहेत, राईट. तर असं आपल्याला लॉजिक इम्प्लिमेंट करायचं आहे. मग त्यावेळेस आपण यूज करतोय इफ एल्स विल इफ. ओके, तर पहिली कंडिशन असू शकते आपली इफ ब्रँच इक्वल टू CSE. जर असेल तर CSE रिलेटेड जे काही मेन लॉजिक आहे ते आपण इम्प्लिमेंट करणार. ओके, त्याच्यानंतर बघा, जर आपल्याला दुसरं चेक करायचं आहे तर दुसऱ्यासाठी काय असणार, एल-सीप असणार. ओके, एल-सीप. तर एल-सीप मध्ये आपण काय करणार, एल-सीप मध्ये आपण बघणार ब्रँच इक्वल टू सिव्हिल. सिव्हिल असेल तर सिव्हिलचं जे काही बिझनेस लॉजिक आहे, कोड आहे, तो आपण लिहिणार. त्याच्यानंतर एल्स, फक्त एल्स लिहायचं आपल्याला.
तर त्यानंतर एल्स म्हणजे एल्स मध्ये काय असणार व्हॉट एव्हर, म्हणजे हे दोन कंडिशन वरती जर सॅटिस्फाय होत नसतील तर आपण लिहितो एल्सिफ मध्ये, राईट. तर आपण लिहितो एल्सिफ मध्ये. सो दिस इज कॉल्ड इफ एल्स एफ. ओके, म्हणजे मल्टिपल कंडिशनला आपण इफ एफ एल्स लावू शकतो, राईट. म्हणजे जे सॅटिस्फाय होईल तिथं आपलं होणार, कोणती सॅटिस्फाय नाही झाली तर अल्टिमेटली शेवटी आपल्याकडे एल्स पार्ट असतो. एल्स पार्टमध्ये आपण तो कंडिशन्स किंवा जो काही ब्लॉक ऑफ कोड आहे आपल्याला तो आपण त्या कंडिशनमध्ये आपण इम्प्लिमेंट करणार. ओके, when an EPL statement is present inside the body of another if or else, then this is called as nested EPLs. Nested म्हणजे मल्टिपल EPLs असणार. ओके, nested EPL statement are used when we want to check a condition only when the previous dependent condition is true or false. म्हणजे सपोज पहिले जे आपण कंडिशन देतोय ब्रँच इक्वल टू सपोज सिव्हिल आहे, तर सिव्हिल नाही भेटलं, व्हॅल्यू दुसरी आली तर तो पुढे जाणार लाईक वे. अदरवाईज जर मॅच नाही झालं तर एल्स पार्ट असतो, एल्स पार्टमध्ये एक्झिक्युशन होतं. सो दिस इज द इम्प्लिमेंटेशन ऑफ नेस्टेड ईपीएल. याला म्हणलं जातं नेस्टेड ईपीएल्स, राईट. नेस्टेड ईपीएल्स याला म्हणलं जातं नेस्टेड ईपीएल्स. ओके, सो त्याच्यानंतर आहे स्विच स्टेटमेंट. ओके, त्यानंतर आपल्याला बघायचं आहे स्विच स्टेटमेंट. ओके, तर स्विच स्टेटमेंट म्हणजे काय असतं, युझिंग दिस स्विच कीवर्ड वी कॅन क्रिएट अ सिलेक्शन स्टेटमेंट विथ मल्टिपल ब्लॉक्स. ओके, अँड देन द मल्टिपल ब्लॉक कॅन बी constructed by using the case keyword. Switch case statement in C sharp are a substitute for a long EPL statement that compare a variable or expression to survival values. आता कसं असतं बघा, ई पेल्स मध्ये आपण काय करतो, प्रत्येक कंडिशन आपण चेक करतो. ओके, प्रत्येक म्हणजे इफ असं आहे, एल्स इफ असं आहे, व्हॉट एव्हर एल्स इफ, प्रत्येक कंडिशन आपण चेक करतो. पण स्विच मध्ये तसं नसतं. स्विच मध्ये काय असतं, जे आपल्याला कंडिशन लावायची आणि त्या कंडिशनवरती आपण एक सर्वायवल व्हॅल्यू डिफाईन करतो. ओके, आणि डायरेक्टली स्विच त्या स्विचवरती आपण डायरेक्ट तिथे स्विच करतो. म्हणजे सपोज प्रत्येक लाईन जाऊन चेक करणार नाही आपण, राईट. प्रत्येक लाईनचा कोड आपण एक्झिक्यूट करत नाही, डायरेक्टली आपल्याला जो केस आहे आपली त्या केसमध्ये डायरेक्टली जाणार आपण. त्यासाठी आपल्याला केसेस डिफाईन करणं गरजेचं आहे, राईट. केसेस डिफाईन करणं गरजेचं आहे. अदरवाईज ती जर केस नाही माहीत झाली तर आपल्याकडे एक डिफॉल्ट केस असते, राईट. तर त्या केसमध्ये जाऊन आपल्याला एक्झिक्युशन करता येतं. तर स्विच केस म्हणजे इट क्रिएट द सिलेक्शन. ओके, मग मल्टिपल स्टेटमेंट असतात, मल्टिपल ब्लॉक्स असतात, तर त्या ब्लॉकमध्ये आपल्याला डायरेक्टली सिलेक्शन करायचं आहे. तर त्या केसमध्ये आपण डायरेक्टली पर्टिक्युलर ब्लॉक म्हणजे जो ब्लॉक एक्झिक्यूट करायचा आहे त्या ब्लॉकला डायरेक्टली आपण तिथे जाऊन हिट करतो. ई पेल्स म्हणजे कसं असतं, प्रत्येक कंडिशनला जाणार, चेक करणार, वर्क होतंय, ठीक नाही होतंय, पुढं नाही होते पुढं. तर अशा टाईपचं एक्झिक्युशन कुठं होतं, ई पेल्समध्ये. ओके, स्विचमध्ये तसं नाही, डायरेक्टली जी कंडिशन आहे त्या कंडिशनच्या बेसिसवरती डायरेक्टली आपण जम्प करणार. ओके, सो दिस इज द यूज केस ऑफ स्विच स्टेटमेंट. ओके, तर आता बघा एक्झाम्पल आपण इम्प्लिमेंटेशनमध्ये बघणार आहे, आपण एंड टू एंड इम्प्लिमेंटेशन. ओके, तर स्विचमध्ये बघा, स्विच एक कंडिशन आहे, तर ते तर केसेस आहे असतात. केसेस म्हणजे केस वन दिस दिस, केस टू दिस दिस, केस थ्री दिस दिस. ओके, तर आपण केस आपली स्विचची व्हॅल्यू आहे सपोज 5, तर जी काही 5ला सपोज कंडिशन आहे त्या कंडिशनला डायरेक्ट जाणार तो 5ला, राईट. कंडिशनला तो डायरेक्टली जाणार आणि तिथून तो एक्झिक्यूट होणार. दिस इज ऑल अबाउट द स्विच केस स्टेटमेंट. दिस इज ऑल अबाउट द स्विच केस स्टेटमेंट. म्हणजे एक्झिक्युशनमध्ये तुम्हाला इन डिटेलमध्ये समजेल स्विच ब्लॉक कसा एक्झिक्यूट होतो, डायरेक्टली आपण ईपीएल्स कसं एक्झिक्यूट करतो. ओके, एक्झिक्युशनमध्ये आपल्याला एंड टू एंड बघायला मिळेल. ओके, तर आता जे आपण बघितले जे मेन टाईप होते, ओके, मेन टाईप जे आपण होते सिलेक्शन स्टेटमेंटमध्ये, त्याच्यामध्ये ईप, ईपीएल्स, स्विच, नेस्टेड ईप. ओके, ईपीएल्स लेटर आपण इम्प्लिमेंटेशनमध्ये डायरेक्टली बघू. ओके, तर सिलेक्शन स्टेटमेंट किंवा ब्रँचिंग स्टेटमेंट त्याच्यात कुणाला काही कन्फ्युजन आहे, थेरॉटिकल अंडरस्टँडिंगमध्ये काही कन्फ्युजन आहे किंवा डाऊट आहे एनिवन?
थिअरॉटिकली जे आपण बघितलेलं आहे त्याच्यामध्ये कोणाला काही डाऊट आहे, कन्फ्युजन आहे, और वॉट एव्हर एनिथिंग. अदरवाईज येस नो वॉट एव्हर मीन्स समजतंय या. थेरॉटिकल थोडं डिफिकल्ट झालं, पण प्रॅक्टिकली आपण एंड टू एंड बघणार आहोत की कोणता लूप कसं एक्झिक्यूट होतं, स्विचमध्ये आणि ईपेल्समध्ये काय डिफरन्स आहे, तर दॅट वी विल सी वन बाय वन. ओके. ओके, सो सगळे जे आपले टाईप्स आहेत ते सगळे ॲट ए टाइम गो थ्रू करायचे, की वन बाय वन जे आपण आता बघितले त्याचं इम्प्लिमेंटेशन बघायचं. व्हॉट इज युअर थॉट गाईज? हे सगळे बघितल्यानंतर परत कन्फ्युजन क्रिएट होऊ शकतं. सो जे आपण आता बघितलेलं आहे त्याचं इम्प्लिमेंटेशन बघायचं, की नेक्स्ट टाईपचे आपण डिस्कशन बघू शकतो. व्हॉट इज द युअर. ओके, वन बाय वन. ओके, व्हॉट अबाउट अदर गाईज? आत्ता जे आपण बघितलेलं आहे एक कॅटेगरी बघितली आहे, राईट? सो वन बाय वन इम्प्लिमेंटेशन बघायचं की सगळे ॲट ए टाइम बघून सगळ्यांचं इम्प्लिमेंटेशन स्टेप बाय स्टेप. ओके, नो प्रॉब्लेम. या, व्हॉट अबाउट अदर गाईज? वन बाय वन, राईट? या. सो वी विल स्टार्ट विथ जे आता आपण बघितले ब्रांचिंग स्टेटमेंट. तर ब्रांचिंग स्टेटमेंटमध्ये आपल्याला जे बघायचं आहे त्याचं आपण इम्प्लिमेंटेशन बघू. म्हणजे आता गोष्ट बघितलेलं आहे हाऊ टू इम्प्लिमेंट टेक्निकली. इम्प्लिमेंटेशनमध्ये कसं आपल्याला नॉर्मली आपण कोणती ऑपरेशन करताना फर्स्ट स्टेप काय असते, आपण प्रत्येकासाठी आपण काय करतो, एक फाईल क्रिएट करतो. सो माझं कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट वी कॅन क्रिएट वन फाईल हिअर. ओके, क्लास फाईल. So this is a class file. Static void main. It's our standard practice. Okay. तर हे याच्यामध्ये आहे पहिला, दॅट इज अ इफ स्टेटमेंट. इफ स्टेटमेंट नुसतं आता जे सिम्पल इफ आहे त्यामध्ये फक्त इफ कंडिशन असणार, जे काही ब्लॉक ऑफ कोड आपला एक्झिक्यूट होणार, अदरवाईज जर नाही झालं तर तो आउट जाणार तिथून. ओके. आता बघा इथं आपण एक काहीतरी कंडिशन चेक करतोय. सपोज इंटिजर एज इक्वल टू सपोज लेट सी कन्सिडर 25. हे आपली इनपुट व्हॅल्यू आहे, राईट? आता आपण कंडिशन लावतो इफ एज इक्वल टू 25 असं जर असेल. ओके. तर डायरेक्ट आपण ते काल तुम्हाला एक टेक्निक दाखवली की जसं कोड आपण लिहितो तो कोड ॲज इट इज आपण डायरेक्टली ट्रान्सफर करू शकतो, और ॲज इट इज आपल्याला नंबर किंवा कोड तिथं लिहिता येईल काय व्हॉट एव्हर. याच्या आतमध्ये आपल्याला कंडिशन लिहायची आहे. कन्सोल डॉट राईट लाईन सपोज आपण आतमध्ये मेसेज लिहू शकतो. सपोज सपोज आपण एज घेतलं किती, 65. ओके. इथं मेसेज देतोय द ओके. तर असं काहीतरी मेसेज लिहितो आपण जे सिनियर सिटीजनशिपमध्ये आहे किंवा सिनियर कॅटेगरीमध्ये, दॅट्स इट. 65 आपल्याला वॉट एव्हर कंडिशन लावायची, बिलो 50 आहे, 30 to 50 आहे, और 25च्या आतमध्ये आहे किंवा 5, वॉट एव्हर डिफरंट डिफरंट कॅटेगरी आपण स्पेसिफाय करू शकतो, राईट? आता बघा
तर सिम्पल आहे इफ आहे. तर ही कंडिशन सॅटिस्फाय असेल तरच तो ह्याच्यामध्ये जाणार. जर आपण इनपुट व्हॅल्यू किंवा जी काही व्हॅल्यूज आहे आपली, तर व्हॅल्यू आपण चेंज केली, ओके, तर व्हॅल्यू चेंज केली तर तो ब्लॉक ऑफ कोड एक्झिक्यूट होणार नाही. 65ला आपण लिहिलेलं इनपुट दिलेलं 65 आणि आपण जी व्हॅल्यू देतो दॅट इज ऑल्सो 65 कम्पॅरिझन. ओके, एची व्हॅल्यू जी आहे, एची व्हॅल्यू किती आहे, ओके, सपोज लेट्स कन्सिडर जे काही व्हॅल्यू आपण घेतली ते, राईट. ओके, आता एज बघा इथं, एज इक्वल टू 65. आता ही कंडिशन आहे, ही कंडिशन ट्रू येते फॉल्स येते. जर ट्रू होईल त्यावेळेस आज जाणार. तर कंडिशन आपल्याला चेक करायची. काल तुम्हाला सांगितलं होतं कशी चेक करायची, ही कंडिशन चेक करायची आपल्याला. त्यासाठी एक शॉर्टकट की होता, ओके, कंट्रोल टी क्यू प्रेस केला आणि इथं कंडिशन दिसते आपल्याला एज इक्वल टू 65. सपोज मी इथं एज इक्वल टू 64 केलं आणि रिइव्हॅल्युएट केलं, तर इथं बघा, इथं जे आहे ट्रू ते फॉल्स होणार. हे जे आहे फॉल्स होणार. म्हणजे आता आपलं ट्रू आहे. म्हणजे ज्यावेळेस हे कंडिशन ट्रू असेल त्याच्यामध्ये त्याच्यानंतर काय होणार, हे कंडिशन आतमध्ये जाणार. आतमध्ये गेला आपलं जे काय मेसेज होता, आपण जस्ट मेसेज लिहिलं पण काही लॉजिक असू शकतं, ओके, तर जो मेसेज होता तो आपला प्रिंट झाला, राईट. सो दिस इज इपेल्स. जर इथं तुम्ही व्हॅल्यू जर चेंज केली, ओके, लेट्स सी कन्सिडर इथं सपोज आपण 64 केलं किंवा वॉट एव्हर व्हॅल्यू दिली. मला ते कंडिशन सॅटिस्फाय होत नाही, म्हणजे इथून बाहेर पडतात ते, राईट. तर आपला प्रोग्रामचा एक्झिक्युशन इथंपर्यंत आलेला आहे, राईट. तर त्याला काय करायचं, आपल्याला परत एक्झिक्यूट करायचं. तर काय करायचं, परत हे जर एक्झिक्यूट कसं, आता लाईन आपली एक्झिक्यूट झालेली आहे ऑलरेडी, राईट. परत करण्यासाठी त्याला काय करायचं, माऊसला पकडायचं, इथं हे जो ॲरो आहे त्या ॲरोला पकडायचं आणि कुठं नेऊन टाकायचं, तसं आपण डायरेक्टली टाकू शकतो, मुवमेंट करू शकतो, ओके. म्हणजे एक्झिक्युशन स्टॉप न करता परत एक्झिक्यूट करायचं आहे. आता बघा इथं कंडिशन एजची व्हॅल्यू आहे 45 दिलेली आहे आणि इथं आपण चेक करतोय 65, म्हणजे 65 इक्वल टू 45. इट्स अ फॉल्स आहे, इट्स अ फॉल्स, त्यामुळं बाहेर पडणार डायरेक्ट. सो दिस इज कॉल्ड एज अ सिम्पल इफ स्टेटमेंट, ओके. इफ ब्रॅकेटमध्ये व्हॅल्यू असतात आणि याच्या आतमध्ये आपली कंडिशन असते कर्ली ब्रेसेसच्या आतमध्ये, राईट. सो दिस इज कॉल्ड एज अ सिम्पल इफ स्टेटमेंट. क्लिअर आहे सगळ्यांना, एव्हरीवन? इफ स्टेटमेंट, काही डाऊट आहे याच्यामध्ये? सिम्पल इफ आहे. एव्हरीवन, येस, नो, किंवा काही डाऊट्स असेल, काही क्वेश्चन असेल किंवा काही डिफिकल्टीज असेल तर एनी टाइम यू गेस कॅन आस्क. सगळ्यांना समजतंय इफ स्टेटमेंट, इफ स्टेटमेंट कसं लिहिलं आहे आणि त्याच्या आतमध्ये कंडिशन लिहिली. ही आतमधली जी कंडिशन आहे ते इट्स अ व्हॉट एव्हर, म्हणजे लॉजिक असतं ॲक्च्युअलमध्ये. आपण आता इथं मेसेज देतोय, ते मेसेजच्या ठिकाणी लॉजिक असू शकतं, काही असू शकतं. दिस इज कॉल्ड ॲज अ इफ स्टेटमेंट. अदरवाईज सगळ्यांना समजलं इफ स्टेटमेंट फक्त इफ आहे. आता जे इफ एल्स आहे, म्हणजे जर व्हॅल्यू जर दुसरी असेल, तर सपोज आपण दिले 45 आणि आपण चेक करतो 65 सोबत, मग त्या केसमध्ये काय करायला पाहिजे, तर त्याला येतं इफ एल्स, ओके, त्याला येतं इफ एल्स. सो दिस इज कॉल्ड एज इफ स्टेटमेंट. आता ह्याच्यानंतर आपल्याला बघायचं नेक्स्ट, ह्याच्यामधला नेक्स्ट पार्ट जो आहे इफ एल्स स्टेटमेंट, ओके. इफ एल्समध्ये आपण व्हॅल्यू चेक करतो किंवा जे डिफरंट डिफरंट कंडिशन्स असतील ते चेक करतो, ओके. इफ ईपेल स्टेटमेंट्स, ओके. आता बघा, इथं आपण दुसऱ्या टाईपचं काहीतरी लॉजिक इम्प्लिमेंट करतोय. इफ मध्ये कसं असतं, फक्त जे दिलेली व्हॅल्यू ते चेक करणार, व्हॉट एल्स अदर काय आहे ते घेणं देणं नाही. जे आपण कंडिशन देतो तेवढीच व्हॅल्यू चेक करतात. इफ एल एल्स इफ मध्ये बघा,
दिलेली व्हॅल्यू चेक करणार आणि ती जर नसेल तर एल्स मध्ये त्याला एक ऑप्शन आपण अल्टरनेट देतो. त्यासाठी आपण आता काहीतरी व्हॅल्यू घेतोय, स्ट्रिंग सपोज युजर नेम इक्वल टू सची काहीतरी व्हॅल्यू घेतोय आपण, सपोज एक असं काहीतरी युजर नेम आहे आपला, राईट. त्यानंतर बघा इफ युजर नेम. आता हे जर तुम्हाला कोड बघा, तुम्ही ज्यावेळेस कोड राईट करता, ओके. एक टेक्निक सांगतो तुम्हाला. आपण कोड राईट करतो, राईट. आता हा कोड आपल्या व्हिज्युअल स्टुडिओमध्ये इंटेलिजन्स असतो. इंटेलिजन्स कशाला म्हणलं जातं, तर आपण जो कोड लिहितो तो आपल्या व्हिज्युअल स्टुडिओचं जे इंटेलिजन्स असतात, इंटेलिजन्स म्हणजे त्याला ऑटोमॅटिक कळतं की आपल्याला काय कोड लिहायचं आहे. तर आता आपण वरती लिहिले युजर नेम आणि इथं लिहितोय आपण इफ, राईट. तर त्याला इंटेलिजन्सला कळतं की आपण जो कोड लिहिलाय आता युजर नेम, इथे एक फेंटमध्ये तुम्हाला दिसत असेल बघा, युजर नेम इक्वल टू टेस्ट. तर हा कोड ऑटोमॅटिक सजेस्ट केला जातो आपल्याला की हा कोड तुम्हाला हाच कोड लिहायचा आहे काय. जर दुसरा लिहायचा असेल तरी आपण लिहू शकतो, परंतु तोच कोड लिहायचा असेल तर आपल्याला तर हीच कंडिशन लावायची, युजर नेम इक्वल टू टेस्ट, बरोबर. तर त्याकरता इथं आपल्याला इंटेलिजन्समध्ये दाखवते की युजर नेम इक्वल टू टेस्ट असंच लिहायचं आहे का. तसं असेल तर आपण त्यासाठी फक्त आपल्या कीबोर्डवरचं टॅब बटन प्रेस करायचं, ओके. कोणतं टॅब, टॅब बटन प्रेस केलं ऑटोमॅटिकली तो कोड येणार, ओके. जस्ट आपल्याला त्याच्या आतमध्ये आपल्याला कंडिशन लावायची आहे, राईट. त्याच्या आतमध्ये फक्त कंडिशन आपल्याला लावायची आहे. तर इंटेलिजन्स असतं, इंटेलिजन्स म्हणजे आपण जो कंडिशन्स जे लॉजिक आपण लिहिलेलं असतं त्या लॉजिकच्या बेसिसवरती आपल्याला येते, राईट. लॉजिकच्या बेसिसवरती आपल्याला कंडिशन येते. हे झालं इफ कंडिशन, ओके. आता याच्यानंतर आपल्याला आपण बघतो आता इफ एल्स. एल्स कंट्रोल के डी. ओके. तर दिस इज आवर इफ अँड इपेल्स. आता इपेल्स, आता बघा इपेल्सच्या आतमध्ये आलो मी, ओके. आतमध्ये आल्यानंतर बघा ऑटोमॅटिक दाखवतो तिथं कन्सोल डॉट राईट लाईन, म्हणजे आपल्याला मेसेज लिहायचा आहे. येस, टॅब बटन प्रेस, युजर इज इन, युजर किंवा आपण काही असेल ज्यावेळेस टेस्ट येईल त्यावेळेस तो आपला करेक्ट युजर असेल किंवा दुसरं कुठलं असेल. दिस इज अ ऍक्टिव्ह युजर. ओके, दिस इज अ ऍक्टिव्ह युजर. आणि एल्स मध्ये जर गेलो आपण, ओके, एल्स मध्ये गेलो. आता बघा इंटेलिजन्स कधी येतं बघा, त्याला एक टेक्निक असते. म्हणजे ज्यावेळेस आपण आता हे ब्रॅकेट आहे त्यानंतर आपण मी स्पेस दिला, स्पेस दिलं का ऑटोमॅटिक येते, ते दिसतंय तुम्हाला कन्सोल डॉट राहील त्यावेळेस टॅब मारायचा, राईट. दिस इज इनव्हॅलिड, ओके, दिस इज इनव्हॅलिड युजर, राईट. सो या. तर इफ एल्स, इफ मध्ये आपण बघितलं फक्त जर 45 असेल त्याची व्हॅल्यू असेल तर तो जाणार आतमध्ये, अदरवाईज एक्झिक्यूट कोणताही कोड होणार नाही, बाहेर पडणार आणि आपलं जे काही प्रोग्राम्स अदर एक्झिक्युशन असेल ते अदर एक्झिक्युशन होणार. आता आपण बघतोय इफ एल्स, ओके. इफ आणि इफ एल्स. इफ एल्स मध्ये कसं असतं, एक इफची कंडिशन असते ती सॅटिस्फाय झाली तर इफ मध्ये, म्हणजे जर युजर नेम जर आपण टेस्टच दिलं तर तो जाणार इफ मध्ये, टेस्ट सोडून दुसरं कोणतंही दिलं तर तो जाणार एल्स मध्ये. म्हणजे एक अल्टरनेट ऑदर म्हणजे ऑप्शनल पार्ट असतो, दॅट इज कॉल्ड एज एल्स पार्ट, राईट. दॅट इज कॉल्ड एज एल्स पार्ट. ओके. फर्स्ट कंडिशन चेक झाली, ओके. आता इथं बघा युजर नेम. आता युजर नेम काय आहे इथं, आता ह्या युजर नेमला व्हॅल्यू कशी चेक करायची, याच्यावरती माऊस मूव्ह केल्यानंतर तुम्हाला दिसते इथं टेस्ट, ओके. कंडिशन चेक काय करतोय, युजर नेम इक्वल टेस्ट. युजर नेमची व्हॅल्यू काय टेस्ट आहे, टेस्ट इक्वल टेस्ट म्हणजे बरोबर आहे, राईट. बरोबर आले तर दिस इज अ ऍक्टिव्ह युजर, एल्समध्ये जाणार नाही. वरची जर कंडिशन सॅटिस्फाय झाली तर तो एल्समध्ये जाणार नाही, राईट. त्यावेळेस वरची कंडिशन आपली सॅटिस्फाय होते, म्हणजे जी काही इफची कंडिशन सॅटिस्फाय होते त्याच्यानंतर आपण हे एल्स पार्टमध्ये जाणार नाही. जर आता इथं बघा युजरने मी काय देतो, टेस्ट 1 दिला, राईट. युजरने मी ज्यावेळेस टेस्ट 1 देईल, ओके,
तर त्यावेळेस काय होतं बघा, टेस्ट 1 आहे इथं. इथं काय चेक करते, टेस्ट 1 इक्वल टू टेस्ट, हे फॉल्स झालं. फॉल्स झालं. ओके, फॉल्स झाला आणि एल्समध्ये गेला. जर इफ कंडिशन जर सॅटिस्फाय झाली तर तो मध्ये जाणार एल्समध्ये, अदरवाईज एल्स पार्ट असतो, म्हणजे अदरवाईज तुम्ही काही द्या इथे युजर नेम, तर तो जाणार एल्समध्ये. सो दिस इज कॉल्ड ॲज अ इफ एल्स स्टेटमेंट. ओके, दिस इज कॉल्ड ॲज इफ एल्स स्टेटमेंट. दिस इज द इम्प्लिमेंटेशन और एक्झाम्पल ऑफ इफ एल्स स्टेटमेंट. ओके, एनीवन हॅव्हिंग एनी क्वेश्चन ऑन इफ एल्स स्टेटमेंट? सगळ्याला समजलंय इफ एल्स स्टेटमेंट म्हणजे काय? एव्हरीवन, येस, नो? इफ एल्स स्टेटमेंट याला म्हणलं जातं इफ एल्स स्टेटमेंट. सगळ्यांना क्लिअर आहे गाईज? येस, नो? किंवा कोणाला काही डाऊट्स असेल बाबा हे इफ एल्स कशासाठी असतं, किंवा एल्स लिहिणं गरजेचं आहे, वॉट एव्हर एनी क्वेश्चन असेल तर विचारू शकतो तुम्ही. काही जरी क्वेश्चन असेल तरी तुम्ही एनी टाइम विचारू शकता. क्लिअर आहे सगळ्यांना? एव्हरीवन? तर फर्स्ट मध्ये जसं आपण ओनली इफ स्टेटमेंट यूज केलाय ना, तसं ओनली एल्स स्टेटमेंट यूज करू शकतो का आपण? ओनली एल्स. ओनली एल्स, हा. ओके, या ओनली एल्स यूज करता येत नसतं. ओनली इफ यूज करू शकतो आपण. ओके, पण एल्स, ओनली एल्स यूज करता येत नसतं. एल्स इज अ ऑप्शनल पार्ट, राईट? तर आपल्याला त्यासाठी एक रेफरन्स देणं गरजेचं आहे. ओनली इफ, ओनली एल्स यूज करता येत ना आपल्याला कधी. ओनली इफ यूज करू शकतो, परंतु ओनली एल्स आपल्याला कधी यूज करता येत नाही. ओके. मिनिट गाईस. या ओके, सो दिस इज कॉल्ड एज इफ एल्स स्टेटमेंट. ओके, आता याच्यानंतर बघा दुसरा एक टाईप आपण बघितला होता, जे की इफ एल्स इफ, और वी कॅन से द नेस्टेड इफ एल्स. इफ, इफ और म्हणजे आता इथं काय केलंय, एक तर इफ म्हणजे जर युजर नेम असं असेल तर हे, किंवा युजर नेम जर नसेल तर हे, दॅट दॅट इज ओनली टू ऑप्शन्स हिअर. इथं आपल्याला दोनच ऑप्शन आहेत.
परंतु ज्यावेळेस आपल्याला मल्टिपल कंडिशन असतात किंवा मल्टिपल कंडिशन चेक करणं आहे, राईट, मल्टिपल कंडिशन आपल्याला चेक करायचे आहेत, तर त्या बेसिसवरती आपल्याला काय करायचं आहे, आपण डायरेक्टली चेक करू शकतो की मल्टिपल व्हॅल्यू आहेत, म्हणजे ह्यानुसार हे किंवा हे असं मल्टिपल काय असेल ते चेक करण्यासाठी आपण यूज करतो इफ एल्स इफ, राईट. त्यासाठी आपल्याला मल्टिपल इफ असणार, मल्टिपल एल्स असणार. ओके, वी कॅन चेक ऑन दॅट बेसिकली. ओके, सपोज आपण त्यासाठी आपल्याला एक व्हेरिएबल डिफाईन करायला लागेल, इंटिजर नंबर इक्वल टू सपोज असेल 55. ओके, आता इथे काय चेक करतो, इफ नंबर इक्वल टू सपोज 0, इथे एक कंडिशन असणार, एल्स इफ एल्स इफ मध्ये असणार नंबर इक्वल टू सपोज आपल्याला इथे आता जे काही कंडिशन चेक करायचे आहेत, सपोज झिरोच्या जर खाली असेल नंबर, पहिल्यांदा आपण चेक करतो नंबर 0 आहे का, 0 तर नाही नंबर, राईट. 0 नसेल जर सपोज युजरनं -1 दिला, राईट, युजरनं सपोज -1 दिला, तर तो नंबर निगेटिव्ह झाला, राईट. दॅट इज अ कंडिशन हिअर. ओके, त्याच्यानंतर नंबर युजरनं जर सपोज इथं आता 55 चेक करतोय, तर पहिल्यांदा चेक केला 0, दुसऱ्यांदा चेक केला मायनस आहे असेल तर आपल्याला किंवा निगेटिव्ह चेक करायचं इथं, राईट. त्यानंतर एल्स इफ नंबर आता इथं आपल्याला एक ॲडिशनल वेगळी कंडिशन टाकायची आहे की जो नंबर जर युजरनं दिला, हा आता 55 आहे, तर नंबर जर युजरनं दिला तर तो 100 आणि 200, 100 आणि 200च्या मध्ये असेल तर त्याला एक वेगळी कंडिशन लिहायची. सपोज त्यासाठी आपण बघा 100 अँड नंबर, ओके. सो दिस इज अ कंडिशन. आणि दुसरी जर काय असेल एल्स मध्ये ह्याच्या व्यतिरिक्त जर काय असेल त्याला आपण देऊ दुसरी कंडिशन. सो दिस आर दी नेस्टेड इफ, म्हणजे इथं बघा आपण इफ एल्स इफ आणि नेस्टेड, म्हणजे शेवटी असणार एल्स, म्हणजे बऱ्याचशा कंडिशन आहेत ह्याला, जी व्हॅल्यू आहे त्या व्हॅल्यूनुसार स्पेसिफिक व्हॅल्यू आपण कोणत्या कॅटेगरीमध्ये आहे ते आपण व्हॅल्यू इथं चेक करणार. सो दिस इज द फर्स्ट इज ओके, कन्सोल डॉट राईट लाईन, इथं आपण म्हणू सपोज नंबर इज पॉझिटिव्ह, पॉझिटिव्ह जस्ट पॉझिटिव्ह आपण घेतो इथून. ओके,
Hello, am I audible, guys? Hello. Yes, Yes. येस ऍक्च्युली पॉवर कटचा इश्यू आहे, त्यामुळं सिस्टीम मधून स्क्रीन शेअर करता येत नाही. लॅपटॉप डाऊन झालेला आहे. तर या जे काय आपलं आतापर्यंत बघितलेलं आहे त्याचे तुम्हाला येईल, आणि जे आपण ई-पीएलसी बघत आहोत ते आपण उद्याच्या सेशनमध्ये आपण बघतोय, राईट? आता जे पार्ट बघितलं तर त्याची रेकॉर्डिंग नोट्स तुम्हाला थोड्या वेळानंतर येतील. तर ते तुम्ही त्याच्यावरती असाइनमेंट करू शकता. कालचे जे ऑपरेटर्स आहेत त्याची असाइनमेंट तुम्ही करा. ओके. जे आपण आता ई-पीएल्स बघत होतो ते आपण परत रिपीट करू का उद्याच्या सेशनमध्ये. क्लिअर आहे गाईज? Yeah, thank you guys. You can drop out now. Okay. So we'll continue from tomorrow. Yeah. सगळ्यांनी ड्रॉप करा, otherwise this meeting will continue and recording also continue. Okay. So त्या करता सगळ्यांनी